تو سب سے پہلے بات ہوگی غزہ کی صورتحال کے حوالے سے۔ 7 اکتوبر سے اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے اور دن بدن صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت تک 16,000 سے بھی زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ غزہ بچوں کا قبرستان بن چکا ہے تو بات بالکل غلط نہیں ہوگی۔ 42,000 سے زائد زخمی ہیں وہاں پہ لوگ، ان میں سے بچے، بوڑھے اور خواتین سب شامل ہیں، لیکن زیادہ تر جو تعداد ہے وہ بچے اور خواتین کی ہے۔ دنیا بھر میں لوگ اس عالمی المیہ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے کئی ممالک نے اپنے سفارتی تعلقات بھی اسرائیل سے منقطع کر دیے ہیں۔ 7 دن کی جنگ بندی کے بعد اسرائیل ایک بار پھر وحشی بمباری شروع کر چکا ہے، اور اگر میں صرف 1 دسمبر سے لے کے اب تک کی بات کروں تو 1,240 افراد شہید ہو چکے ہیں غزہ میں۔ نہ صرف یہ، اس وقت اگر میں تازہ ترین صورتحال آپ کو بتاؤں تو خان یونس، جہاں پر بہت سارے فلسطینی جو تھے انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، اب ان علاقوں کو بھی اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وار کرائمز میں شامل ہے کہ آپ نے ہسپتالوں پر حملہ نہیں کرنا، لیکن ہسپتالوں کے ارد گرد مسلسل اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں اور بمباری مسلسل کی جا رہی ہے۔ ہم اسپیسیفکلی دیکھ رہے ہیں کہ جو عالمی برادری جو ہے وہ بڑی ایک ساغم دیکھا جائے تو ہمارے آرٹسٹ برادری ہے وہ بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کری ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی قسم کا ہم نہیں دیکھ رہے کہ اسرائیل کے کان پہ کوئی جوں رینگ رہی ہو۔ اس سے بڑا انسانی المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ اس سے بڑا انسانی المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ قبرستان میں لوگوں کے دفنانے کی جگہ نہیں ہے؟ ہسپتالوں کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پر جو میڈیکل سٹاف ہے وہ 36 گھنٹے کے شفٹ کرنے پر مجبور ہے۔ وبائی امراض وہاں پر پھوٹ چکی ہیں، اور ابھی بھی اگر ایکشن نہ لیا گیا تو یہ ریپریکاشنز آنے والی نسلوں تک رہیں گی، کیونکہ جس قدر بمباری وہاں پر ہو چکی ہے وہاں کے لوگ آنے والے کئی سالوں تک سفر کریں گے۔ اس تمام سے صورتحال کے حوالے سے ہمیں جوائن کرنا تھا ایمبیسڈر محمد شاہد امین خان نے، جو کہ نمائندہ اقوام متحدہ برائے انسانی حقوق ہیں۔ ہم ان سے مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کریں آج صبح سے، لیکن ان سے ہماری بات چیت ہو نہیں پا رہی، لیکن جب تک وہ نہیں آتے تو ہمارے ساتھ انسانی حقوق کی کارکن ہمارے ساتھ طاہرہ عبداللہ صاحبہ بھی جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور ہم اس حوالے سے بات کریں گی۔ طاہرہ عبداللہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے سما کو وقت دیا اس حوالے سے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ عالمی برادری کی جانب سے، بہت سارے ممالک کی جانب سے مسلسل، اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد، نیو یارک میں تو ہم نے دیکھا نہیں کہ لوگ نکلے ٹائم اسکوائر پہ اور احتجاج کریں اتنے بڑے لیول پہ، پر لوگوں نے کیا، اس کے باوجود کسی قسم کی جوں نہیں رینگی اسرائیل کے کانوں پہ۔ السلام علیکم، سما ٹی وی کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے آج 2 مہینے مکمل ہونے پر یہ خصوصی پیکیج رکھا ہے، یہ سیگمنٹ رکھا ہے اپنے شو میں۔ سب سے پہلے تو اعداد و شمار کی بات کر لیتے ہیں۔ جو کہا جا رہا ہے کہ 16,000 تقریباً 16,000 اموات ہو چکی ہے فلسطین میں، اور ساتھ ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ 1200 اموات ہو چکی ہیں اسرائیل میں حماس کی راکٹ فائرنگ کی وجہ سے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن یہ جو 16,000 کا اعداد و شمار آ رہے ہیں، یہ اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ غزہ شہر اور تمام تر شہر جو کہ اس سے جنوب میں ہیں، جہاں پہ پناہ گزین موجود ہیں، وہاں جو بمباری ہو رہی ہے اس کے ملبے تلک، ملبے کے نیچے جو دبی ہوئی لاشیں اور افراد ہیں جن کو نکالا نہیں جا سکا، بتایا جا رہا ہے کہ 10,000 سے زائد ہے۔ تو یہ تعداد جب اصل میں جب جنگ تھمے گی، اگر تھمے گی اور کب تھمے گی اور جب تھمے گی، تو 25,000 سے لے کے 30,000 تک ہمیں پتہ چلے گا کہ فلسطینیوں کو بربریت کے ساتھ، وحشیانہ طریقے کے ساتھ جس طرح مارا گیا ہے، وہ انسانی سوچ فکر ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ 21ویں صدی اور یہ ہو رہا ہے۔ ہمیں بوسنیا کی جنگ یاد ہے، ابھی فی الحال یوکرین میں، روس اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، اس سے پہلے روانڈا میں، اس سے پہلے افغانستان میں، اس سے پہلے سیریا میں، اس سے پہلے عراق میں۔ ہمیں کون کون سی جنگیں نہیں یاد؟ میری اپنی زندگی میں، آپ تو نوجوان ہیں لیکن مجھے یہ سب کچھ یاد ہے۔ آپ سے میں یہ پوچھتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، یہ مغربی ممالک جس سر فہرست امریکہ، برطانیہ، یورپین یونین، آسٹریلیا، یہ ساری کی ساری حکومتیں اسرائیل کی، اور انڈیا کو میں کیوں بھول جاؤں،
इंडिया सबसे सरे फहरिस्त तो इंडिया है जो कि इसराइल के साथ शाना बशाना और बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। तो सवाल क्योंकि उनकी तो आदत है कि वो तो वैसे भी जालिम है। जो हमने सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जो कश्मीर में सूरत हाल है, तो उसके बाद से हम कैसे ये सोच भी सकते हैं कि उनको फलस्तीनियों की आवाम के लिए कोई दुख होगा। मेरा सवाल कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि ये ममालिक तो बहुत हमेशा से खड़े हैं, तो हमें तो कोई बिल्कुल हैरत नहीं होनी चाहिए। हैरत तो इस बात पे है कि अपना हम इस्लाम का बहुत चर्चा करते हैं और मुसलमान होने का बहुत फख्र करते हैं, तो इस्लामी ममालिक की तरह ये OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो अपने आप को बड़े फख्र से कहता है, ये अरब लीग जो कि बड़ा फख्र करता है अपनी नस्ल पर और अपने नस्ब पर और अपनी रेस पर और अपनी अरब होने पर, हालांकि ये हमारे मजहब के खिलाफ है, उस पर किसी और दिन गुफ्तगू कर लेंगे। पाकिस्तान क्यों इस तरह है, पाकिस्तान क्यों की हजूरी में और गुलामी में अब तक मुब्तला है लोग अब। लेकिन जिस बात का ज्यादा अफसोस होता है वो हमारे लोग क्यों इतने सोए हुए हैं पाकिस्तान में। देखिए, जब हम लोग मुजाहरे की कॉल देते हैं सिविल सोसाइटी की तरफ से, इंसानी हकूक कारकुनान की तरफ से, कंसर्न सिटीजन्स की तरफ से, इंसानियत के नाम पर, तो 15, 20, 25 इस्लामाबाद शहर में 2 मरतबा ऐसा हुआ है पिछले 2 माह में कि 1000 और 1500 लोग जमा हो गए थे। सिर्फ 2 मरतबा 2 महीनों में मुसलसल मुजाहरे जारी हैं हमारे, अभी परसों हो के चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका फॉरेन ऑफिस, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, आपकी हुकूमत, ठीक है निगरान हुकूमत है, लेकिन निगरान हुकूमत ये किसी और दिन के लिए मौजूद उठा रखते हैं। बाकी तो सब कुछ कर रही है जो कि इलेक्टेड हुकूमतें करती हैं, लेकिन फलस्तीन के ऊपर वो लेकिन अगर हम देखें तो मुसलसल फलस्तीनी अवाम के साथ हमारी पाकिस्तानी मौजूद है। और मैं हम स्पेसिफिकली हमने इस्लामी ममालिक के हवाले से बात की, तो उसमें तो हमने देखा कि जब हम कश्मीर के हवाले से भी बात करते रहे, तो ये हमारा तभी, हमारे जो बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज हैं उनसे हमारा गिला तभी यही था कि आप लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे और आप लोग क्यों आवाज़ बुलंद नहीं करें, क्योंकि आपका आवाज़ बुलंद करना मैटर करता है, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। दूसरी, और अभी भी अगर कश्मीर में नहीं किया तो हम फलस्तीन में भी ये देख रहे हैं कि हम फिर खड़े हैं, हम उन्हीं दोबारा बड़े इस्लामिक ममालिक को देख रहे हैं कि भी आप आवाज़ बुलंद करें। चलें, वो आवाज़ बुलंद नहीं करते, लेकिन आलमी ज़मीर को जो हमने एक तरह से झंझोड़ा है, लोगों में इतनी शऊर, इतनी आगाही आई है, ये जो हम स्पेसिफिकली बार बार ये जो वीडियोस लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों को पता है कि किस तरीके से जेनोसाइड हो रही है, ये कोई जंग नहीं है, ये जेनोसाइड है, और अब लोगों को समझ आना शुरू होगी। लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा रास्ता नहीं लग रहा कि हम किसी तरीके से ये दोबारा जंगबंदी की तरफ जा सके, क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने तो खदशा जाहिर कर दिया कि तो जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। रास्ता है, ये जब तक भी जारी रहे रास्ता है, रास्ते हमारे पास मौजूद हैं। मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि छोटा सा क्लिप है, आप आज क्योंकि 2 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, तो मैं समा टीवी से दरखास्त करूंगी कि डॉक्टर गाबोर माटे एक कैनेडियन शहरी हैं, डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर गाबोर माटे, उनका इंटरव्यू किया था पियर्स मॉर्गन ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और उस शख्स, वो एक यहूदी शख्स है, मेडिकल डॉक्टर है, और किसी जमाने में ज़ायनिस्ट थे और हॉलोकॉस्ट, जर्मन हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर भी है। लेकिन जो गुफ्तगू उन्होंने फलस्तीन का मुकदमा लड़ लिया, 10-12 मिनट का क्लिप है, मेरे बस्ता आपसे गुजारिश है कि वो पूरा का पूरा क्लिप आज के दिन चला दें, क्योंकि 2 महीने मुकम्मल हुए हैं। जो बातें उस शख्स ने कर दी, आपका कोई खादिम हरमैन शरीफैन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से लेके 56 इस्लामी ममालिक के किसी सरबराह ने या किसी हुकूमत ने या किसी ने इस तरह की गुफ्तगू नहीं की फलस्तीन के हवाले से। फलस्तीन की हिमायत में जेनोसाइड और हॉलोकॉस्ट का नाम उसने दिया है जो इजराइल कर रहा है फलस्तीन और गजा के अंदर बिलखसूस, और वेस्ट बैंक के अंदर भी शुरू हो चुका है। मसला ये है। अच्छा, मैं चाहूंगी कि देखिए, हमारी बहुत सारी चीज़ों में जो रोल हम, मुझे आवाज़ पे ज़रा रिपीट हो रही है, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ ज़रा थोड़ा इसको सॉर्ट आउट करें। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मुझे बताएं कि हमारी जो यूथ है वो कैसे एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी यूथ इतनी बेदार हो चुकी हुई है। हमारे सोशल मीडिया पे मुसलसल वो फुटेजेस शेयर कर रहे हैं और मुसलसल वो सोशल मीडिया के थ्रू ही अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, सड़कों पर बाहर निकल के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, एंड दे आर राइटफुली डूइंग सो। तो किस तरीके से जो है हम इस पर आवाम जो है, यूथ है, उस पर अपना किरदार अदा कर सकती है? जी, मुझे इस बात पर एक खुशगवार हैरत होती है
کہ جن ممالک کا میں نے پہلے نام لیا، مغربی ممالک اور مثلاً امریکہ، برطانیہ، یورپین یونین، آسٹریلیا وغیرہ وغیرہ، ان کی حکومتیں شانہ بشانہ مضبوطی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن ان کے عوام جو ہے آدھا ملین، 5 لاکھ لوگ سڑکوں پہ لندن میں نکل آتے ہیں، نیو یارک میں اور پیرس میں اور ہر جگہ، لیکن ہمارے یہاں نہ صرف حکومتیں غلام ہیں اور IMF کی اور ورلڈ بینک کی اور یورپین یونین کی اور امریکہ کے غلام، لیکن ہماری سب سے بڑا سوال تو میں بہت شکریہ جی، طاہرہ عبداللہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔